जय जगन्नाथ मु सत्यनारायण पंडा आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल भावातीतम को स्वागत करुच्ची। सनातन धर्म रे गोटे नारीर चरित्र निष्ठा इत्यादि को आधार करी विभिन्न शास्त्र पुराण रे नारी को सती एवं असती आख्या दी। आज आमे आलोचना करिबा गोटे असती नारीर केतोटी लक्षण सज्जन माने। एही भिडियोटी काहाकू समालोचना करिबा पे उद्दिष्ट नुहे, एही भिडियोटी सचेतनता पे उद्दिष्ट। असती नारीर मुख्यतः 5टी लक्षण थाए। प्रथम लक्षण असंतुष्ट स्वभाव सज्जन। गोटे असती नारी सदा बेले तार स्वामी उपरे असंतुष्ट रही थाए। तार स्वामी सहित ना वचन रे ना मन रे ना कर्म रे कौन सी थिरे से संतुष्ट हुए नहीं। तार स्वामी ता पाई जेते जहा कले मध्य से स्वामी ऊपर संतुष्ट हुए नहीं। केवल तार लक्ष्यटी पर पुरुष मानक ऊपर थाए। से भलिया प्रकृति रे जन्म ही थाए। क्षीर रे धोइले महुरे मोहिले लिंब की मधुर होइबो। जेते प्रकारे बुझाई कहिले प्रकृति की मोचन होइबो। तेणु जेते चेष्टा कले मध्य ता प्रकृति को से परिवर्तन करि पारे नाही। एमाने कथा कथा रे मिछ कहि थांती। निजर स्वभाव को लुचेबा पाई छलनापूर्ण आचरण करि थांती। कपटता प्रदर्शन करि थांती। निजे कपटता प्रदर्शन करी स्वामी को आगे छलना करी केवल पर पुरुषों सहित संग हवा को चेष्टा करती। तेणु एई प्रकार असंतुष्ट भाव थिबा एवं निजर स्वामी ऊपर संतुष्ट नथिबा एवं निजर स्वामी को विभिन्न आल देखाई पर पुरुष साथी संपर्क रखुथिबा नारीटी असती श्रेणीर अटे सज्जन। सज्जन असती नारीर द्वितीय लक्षण पारिवारिक एवं सामाजिक नीति नियम उल्लंघन। गोटे असती नारी निजर स्वार्थ को सिद्धि करिबा पाई स्वार्थ को हासिल करिबा पाई पर पुरुष सहित निजर संपर्क को जोड़िबा पाई पारिवारिक एवं समाजर समस्त नियम को उल्लंघन करि दी थाए। कौन से नीति नियम को से मानि न थाए। समाज रे खराब आचरण करुथिबा लोकंक सहित से बंधुता स्थापन करे एवं खराब आचरण करुथिबा पुरुषों सहित से बंधुता स्थापन करी बाहर बुला चला करबा पाई मध्य पश्चातपद हुए नहीं। एमाने निजर इच्छा अनुसार कार्य करबा को भल पाती। ना निज स्वामीर कथा को मानती ना सासु ससुरଙ୍କ कथा को मानती। परिवार रो समस्त नीति नियम को उल्लंघन कर दी थांती सज्जन माने। निजर संतान एवं परिवार रो दायित्व माने कदापि नियंते नहीं। संतान माने जुआड़े जाउछन्ति जानतु। संतान माने जहा पढुछन्ति पढंतु। संतान माने जेमिति पढुछन्ति पढंतु। केवल एमानंकर मुख्य लक्ष्य थाए पर पुरुष सहित बाहर बुलाबुली करिबा एवं नामक मात्र निजर सासु घर टिके रखी स्वामी सहित नामक मात्र टिके संपर्क रखिबा। तेणु एई भलिया लक्षण जो मानकर थिबो पारिवारिक एवं सामाजिक नियम को जो माने कदापि मानु नथिबे से माने असती श्रेणीर अटंती। सेमानंकर उद्देश्य कदापि भल नथिबो सज्जन माने। सज्जन गोटी असती नारीर 3 नंबर लक्षण स्वामी प्रति असूया एवं उदासीनता भाव। गोटे नारीर परम धर्म हला स्वामीर सेवा करिबा। स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव। स्वामी सेवा नारी धर्म। स्वामी पदे भक्ति अर्चना रे मति अर्पितु रखिबो कर्म। गोटे नारी पाई स्वामी होची गुरु स्वामी होची देवता स्वामी तार सब किछि। किंतु एई असती नारी मानकर लक्षण हला स्वामी प्रति असूया भाव थिबो। स्वामी प्रति उदासीन भाव थिबो। गोटे स्वामी प्रति जहा कर्तव्य करिबा कथा से माने करू नथिबे। एई भलिया नारी माने
ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ଇଏ ଆଉ ଭଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ଉପରକୁ ଟିକେଟ କାଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନାରୀ ଅସତୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ସେମାନେ କରଛଡ଼ା ଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ରାମ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତା ଶୁଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବନବାସ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବନବାସ ଗମନ କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦେ ପାଦେ ରହି ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନିଜେ ଚଳିବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଏବଂ ଦାସୀ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସତୀ ନାରୀ ବିପଦ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନାରୀକୁ ଆମେ ମାନେ ଅସତୀ ନାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ଅସତୀ ନାରୀର ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୟ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନିଜ ଘରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନ ବିତେଇ କେବଳ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲିରେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ମାନେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କଥାକୁ ନ ମାନି ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଆୟତ୍ତରେ ନ ରହି ସଦାସର୍ବଦା ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବେ, ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଘରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ସେଭଳି ନାରୀ ଅସତୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ନାରୀକୁ ଅସତୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ସଜ୍ଜନ ମାନେ। ପଞ୍ଚମରେ ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଅସତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ବିନା କାରଣରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଳହ କରି ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ବାପ ଘରେ ରହିବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଖାତିର କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଲେ କେତେ ବା ଦୂରରେ ରହିଲେ କେତେ ସେ ବିଷୟରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ନ ରହିବା। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଳିତ କରାଳ କରି ତାଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତା ମୂଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ହେଇକି ଥାଏ। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ନାରୀ ଅସତୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଲକ୍ଷଣରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସତ୍ୟ କି ଅସତୀ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶଠୋ ମିତ୍ର ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ତରଦାୟକ ସସରପେଚ ଗୃହେ ବାସ ମୂର୍ତ୍ତରେ ବା ନ ସଂଶୟ। ଏହି ଅସତୀ ନାରୀ ପାଖରେ ରହିବା ଯାହା, ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ସହିତ ବାସ କରିବା ସେୟା। ଗୋଟିଏ ସର୍ପ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଦେବ, ଆପଣ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଅସତୀ ନାରୀ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରିକିରି ସ୍ଥିର କରିବେ ସଜ୍ଜନ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଜରୁରୀ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ତ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।